Hello students, we shall continue the employee selection process. Now we are going to see interview, நேர்காணல், interview. The term interview has been derived from the French word enter, voir. That means glimpse or to see each other. இதை கூட 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். The term interview has been derived from the French word enter, voir. That means glimpse or to see each other. நேருக்கு நேராக பார்த்து கருத்து பரிமாற்றம் செய்து கொள்வது. The term interview has been derived from the French word enter, voir. That means glimpse or to see each other. In other words, அப்படி இல்லைன்னா interview represents a face-to-face interaction. Interview represents a face-to-face interaction between the interviewer and the interviewee. நேர்காணல் செய்கிறவருக்கும் நேர்காணல் செய்யப்படுபவரும் நேரடியாக பார்த்து முகத்தை பார்த்து அவர்கள் கருத்துக்களை பரிமாற்றம் செய்து கொள்வது, கேள்விகளுக்கு விடையளிப்பது, வினாக்களுக்கு விடைகளை கூறுவது நேர்காணல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், interview represents a face-to-face interaction between the interviewer and the interviewee. According to Scott and others, an interview is a purposeful of exchange of ideas, the answering of questions and communications between two or more persons. 2 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்கு இடையில் வினா கேட்டு விடை பெறக்கூடிய, அவர்களோட எண்ணங்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு பேர் நேர்காணல்னு சொல்கிறோம். According to Scott and others, an interview is a purposeful of exchange of ideas, the answering of questions and communications between two or more persons. In your book bag also there is a 2-mark question. What is an interview? So you should read it. What is an interview? The next part is types of interviews. The first one is preliminary interview, structured or planned interview, unstructured interview, in-depth interview, panel interview, stress interview, telephone interview, online interview, group interview, video conferencing. In your book bag also there is a 5-mark question. Briefly explain the types of interview. So you must read the types of interview. The first one comes preliminary interview. That means screening or telephone interview. Preliminary interview. This interview is conducted to know the general suitability of the candidates who have applied for the job. Team of experts conduct their interview primarily to eliminate those who are unqualified and unfit candidates. அதாவது வேலை தேடி விண்ணப்பித்துள்ள அந்த நபரை நேர்காணல் செய்யும் போது அவர் எந்த அளவுக்கு நம்ம நிறுவனத்தில் பணியாற்றுவதற்கு பொருத்தமானவர், அவரோட பொருத்தப்பாட்டை அறிவதற்காகவும், குறைவான தகுதி பெற்றவர்களை லெஸ் குவாலிஃபைடு ஆர் அன்குவாலிஃபைடாக இருந்தாங்கன்னா பொருத்தமற்றவர்களை நீக்குவதற்குமாக இந்த ஆரம்ப நேர்காணல்ங்கிறது பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. This interview is conducted to know the general suitability of the candidate who have applied for job.
Team of experts conduct the interview primarily to eliminate those who are unqualified and unfit candidates. பொருத்தமில்லாதவர்களை, தகுதி குறைவானவர்களை நீக்குவதற்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. This helps the employer organization to cut cost and time in selection. இதனால் நம்ம நிறுவனத்திற்கு உழைப்பு, நேரம், செலவு இதெல்லாம் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது. Then the next one is structured or guided or planned interview. Structured, guided or planned interview. In your book bag also there is a 3-mark question. What is structured interview? What is structured interview? Under this method, a series of questions to be asked by the interviewer are pre-prepared by the interviewer, and only those questions are asked in the interview. இந்த முறையில் ஏற்கனவே நிறைய வினாக்களை தயார் செய்து வைத்திருப்பாங்க. அந்த தயார் செய்த வினாக்கள் மட்டுமே இந்த நேர்காணலில் விண்ணப்பதாரர்கிட்ட கேட்கப்படும். அவர் எந்த அளவுக்கு அதுக்கு பதில் சொல்கிறாருங்கிறத பார்த்து மதிப்பெண்களை குறிச்சிக்கிட்டு அந்த மதிப்பெண்களை வரிசைப்படுத்தி அந்த வகையில் விண்ணப்பதாரர்கள் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள். Under this method, a series of questions to be asked by the interviewer are pre-prepared by the interviewer, and only those questions are asked in the interview. Ultimately, the interviewees are ranked on the basis of score earned by the candidate in the interview. The next one is unstructured interview. வடிவமைக்கப்படாத நேர்காணல். This is quite contrary to structured interview. ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல ஸ்ட்ரக்சர்டு இன்டர்வியூ, அதுக்கு நேர் எதிர்மாறாக இருக்கும். திஸ் இஸ் குவைட் கான்ட்ரரி டு த ஸ்ட்ரக்சர்டு இன்டர்வியூ. ஏன்னா அது ஸ்ட்ரக்சர்டு இன்டர்வியூ, இது அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு இன்டர்வியூ. அண்ட் அட்மாஸ்பியர் ஃபார் ஃப்ரீ அண்டு ஃப்ராங்க் இன்டராக்ஷன் இஸ் கிரியேட்டட் இன் த இன்டர்வியூ என்விரான்மெண்ட். நேர்காணல் நடைபெறக்கூடிய ஒரு இடத்துல இயற்கையான சூழ்நிலை இருக்கும். அங்கே அந்த நேரத்தில் என்ன சூழல் இருக்கிறதோ அதை பொறுத்து கேள்விகள் தயாரிக்கப்படும். இங்கே முன்கூட்டியே கேள்விகளை தயாரிக்கிறது கிடையாது. அதனால தான் அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு இன்டர்வியூங்கிறோம். There is no pre-prepared questions. There is no pre-prepared questions. Interviewers determine the suitability of the candidate based on the response to the random questions raised in the interview. அதே மாதிரி அந்த சூழலில் என்ன கேள்விகள் கேட்டு அவர் என்ன பதில்கள் சொல்கிறாரோ அதர மதிப்பெண்கள் இடப்பட்டு அந்த தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டு அந்த முறையில் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள். The next one is in-depth interview. In-depth interview, ஆழ்ந்த நேர்காணல். This interview is conducted to test the level of knowledge in a particular field. ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் அந்த விண்ணப்பதாரர் எந்த அளவுக்கு தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார், எந்த அளவுக்கு அறிவாற்றல் பெற்றிருக்கிறார், எந்த அளவுக்கு திறன் பெற்றிருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக இந்த நேர்காணல் வைக்கப்படுகிறது. This interview is conducted to test the level of knowledge in a particular field. ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் அவரோட திறன் அறிவதற்காக, அறிவாற்றலை அறிவதற்காக நேர்காணல் நடத்தப்படுகிறது. This interview helps the interviewers to learn about the candidate's expertise and practical exposure with respect to the area of specialization. அவருக்கு எதில் ஆர்வம் இருக்குது, எதில் சிறப்பு தேர்ச்சி பெறுகிறார், எந்த அளவுக்கு ப்ரொஃபிஷியன்சி ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபீல்டில் அவர் அடைந்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக இந்த நேர்காணல் நடத்தப்படுகிறது. The next one is a panel interview. Panel interview. உயர்மட்ட குழு நேர்காணல். Where a group of people interview the candidate, it is called a panel interview.
where a group of people interview the candidate. ஒரு குழுவாக பல பேர் இந்த நேர்காணலில் நடத்துனாங்கன்னா அதை வந்து பேனல் இன்டர்வியூன்னு சொல்கிறோம். யூஸ்வலி த பேனல் கம்ப்ரைஸ் அ சேர்பர்சன். பொதுவாக அந்த குழுவில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா, குழுவுக்கு தலைவர்னு ஒருத்தர் இருப்பார், குழு தலைவர், சேர்பர்சன், சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட், சைக்கலாஜிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் குரூப்ஸ், நாமினிஸ் ஆஃப் ஹையர் பாடிஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். இப்படி பல பேர் இருப்பாங்க. அந்த தேர்வு குழு தலைவர் இருப்பார். அப்புறம் குறிப்பிட்ட துறையினுடைய நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் இருப்பாங்க. அப்புறம் சைக்காலஜி உளவியல் வல்லுநர்கள் இருப்பாங்க. அப்புறம் இந்த மைனாரிட்டி குரூப்ஸோட பிரதிநிதிகள் இருப்பாங்க. நியமனம் செய்யப்பட்டவர்கள் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பல பேர் அந்த குழுவில் இருந்து ஒவ்வொருத்தரும் கேள்வி கேட்பாங்க. All panel members ask different types of questions on general areas of specialization of the candidate. எல்லாருமே கேள்வி கேட்பாங்க. அவங்க துறையிலிருந்து கேள்வி கேட்பாங்க. அதற்கு இவரோட பதிலை எதிர்பார்ப்பாங்க. Each and every member awards marks for the candidate separately. At the end, marks awarded by all the members are aggregated and the candidate are ranked accordingly. இறுதியாக என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அந்த கேள்விகளுக்கு அவர் பதில் சொல்லியிருக்கிற விடையை வச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் மதிப்பெண்களை மொத்தமிட்டு அந்த வரிசைப்படுத்தி அதை தரவரிசைப்படுத்தி அந்த மதிப்பெண்கள் வாயிலாக யார் யார் எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்கிறாங்கன்னு பார்த்து அவங்கள தேர்ந்தெடுப்பாங்க. திஸ் மெத்தட் எலிமினேட்ஸ் த பயாஸ். வேணுங்கிறவங்க வேண்டாங்கிறவங்க அப்படின்னலாம் இல்லாமல் எந்த குறைபாடுகளுக்கும் இடம் கொடுக்காத வகையில் இந்த இன்டர்வியூ நேர்காணல் நிகழ்த்தப்படுகிறது. திஸ் மெத்தட் எலிமினேட்ஸ் த பயாஸ் in selection process. It ensures more reliability in the selection of the candidate. இந்த முறை நேர்காணல் முறை நம்பகத்தன்மையுள்ள முறையாக கருதப்படுகிறது. ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூ. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூ, மன அழுத்த நேர்காணல். This type of interview is conducted to test the temperament and emotional balance of the candidate interviewed. இந்த வகை நேர்காணல் மூலமாக விண்ணப்பதாரரோட மன அழுத்தம் எந்த அளவில் இருக்குது, அவரோட நடத்தை எப்படி இருக்குது, சிக்கலான நேரங்களில் இக்கட்டான நேரங்களில் அவரோட உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய திறன், உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய திறன் எப்படி இருக்குது, இதை அறிவதற்காக அவரோட மன அழுத்தத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த நேர்காணல் நடத்துகிறாங்க. திஸ் டைப் ஆஃப் இன்டர்வியூ இஸ் கண்டக்டட் டு டெஸ்ட் த டெம்பரமெண்ட் அண்ட் எமோஷனல் பேலன்ஸ் ஆஃப் த கேண்டிடேட் இன்டர்வியூடு. Interviewer deliberately creates a stressful situation by directing the candidate to do irrational and irritating activities. இதில் கேள்வி கேட்குறப்ப இன்டர்வியூ பண்ணுறவர் எரிச்சல் ஊட்டுற மாதிரி, விண்ணப்பதாரருக்கு கோபம் ஊட்டுற மாதிரி, அவரை அலைக்கழிக்கிற மாதிரி கேள்விகளை கேட்பார். அந்த சூழ்நிலையில் அந்த கேள்விகளை கேட்டு அவர் எப்படி பதிலளிக்கிறாரு, அவரோட டெம்பரமெண்ட் எப்படி இருக்குது, எமோஷனல் பேலன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு அறிவது தான் இதனுடைய நோக்கம். They assess the suitability of the candidate by observing reaction and response of the candidate. அவரோட ரியாக்ஷன் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குது to the stressful situation. Most of this type of interview is conducted recruiting the sales representatives. பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான இன்டர்வியூ யாருக்கு கண்டக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். ஏன்னு கேட்டால் அந்த விற்பனை பிரதிநிதிகள் இருக்கிறவங்க பலதரப்பட்ட மக்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும், பல சூழ்நிலைகளை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஆகவே அவர்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இருக்கக்கூடாது, ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய திறன் இருக்கணும். அதனால் சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், ஸ்டாஃப் ஃபார் டிஃபென்ஸ் பாதுகாப்பு படையில் இருக்கிறவங்களுக்கு, அண்டு லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சட்டத்தை அமுல்படுத்தக்கூடிய துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரியான இன்டர்வியூ வச்சு தேர்ந்தெடுப்பாங்க. இன் யுவர் புக் பேக் ஆல்சோ தேர் இஸ் எ 3 mark question. வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூ? ஸோ யூ மஸ்ட் ரீட் இட் without fail.
Then the next one is telephone interview. Telephone interview. Screening or telephone interviews. தொலைபேசி நேர்காணல். Where the candidates lives in far away from the organization and finds it difficult to attend the preliminary interview for various reasons. அதாவது அந்த இன்டர்வியூவுக்கு வர வேண்டியவர் ரொம்ப தொலைதூரத்தில் இருக்கார். அந்த ஆரம்ப நேர்காணல் நேரத்தில் அவரால் வர முடியாத நிலையில் இருக்கிறப்ப தொலைபேசி மூலமாக அவரை நேரடியாக நேர்காணல் செய்யலாம். டெலிஃபோன் இன்டர்வியூ இஸ் கண்டக்டட் பை சம் ஆர்கனைசேஷன் டு எலிமினேட் அன்ஃபிட் அன்சூட்டபுள் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் preliminary ஸ்டேஜ் இட்செல்ஃப். இந்த தொலைபேசி நேர்காணல் மூலமாக பொருத்தமில்லாத நபர்கள் நீக்கப்படுகிறார்கள், அவங்க குறைக்கப்படுகிறார்கள். தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆன்லைன் இன்டர்வியூ. இணைய வழி நேர்காணல். ஆன்லைன் இன்டர்வியூ. எஸ், due to tremendous growth in information and communication technology, these days interviews are conducted by means of internet via. இன்டர்நெட் மூலமாக நிறைய ஆன்லைன் இன்டர்வியூ நடத்துகிறாங்க. இன்றைக்கி தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்பட்ட அபரிமிதமான வளர்ச்சி காரணமாக நிறைய ஆப் இருக்குது. நேரடியாக அவர்களை விண்ணப்பதாரரை பார்க்கக்கூடிய வகையில் காணொளி முறையில் ஸ்கைப்பு, வீசாட்டு, கூகுள் டியோ, வைபர், வாட்ஸ்அப்பு இது மாதிரி வீடியோ சாட் அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. இதன் வழியாக ஆன்லைனில் இந்த இன்டர்வியூவை நடத்துகிறது உண்டு. This enables the interviewers to conduct the interview with the candidates living in faraway places. அவர் எங்கேயோ இருக்கார், எந்த இடத்துலையோ இருக்கார், தொலைதூரத்தில் இருக்கார். அப்படியே இருந்தாலும் அவரோட வீடியோ காலில் இணைய வழியில் தொடர்பு கொண்டு காணொளி வாயிலாக அந்த இன்டர்வியூவை நேருக்கு நேர் வினாக்கள் கேட்டு விடைகளை பெற முடியும். They saves a lot of time, money, energy both for the employer organization and the candidate. ரெண்டு பேருக்குமே, விண்ணப்பதாரருக்கும் சரி, பணி வழங்கக்கூடிய அந்த நிறுவனத்திற்கும் சரி, நேரம், உழைப்பு இதெல்லாம் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது, செலவும் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது. Then the next one is group interview. Group interview. Group interview is screening process where multiple candidates are interviewed at the same time. Group interview. Group interview is screening process where multiple candidates are interviewed at the same time. Group interview is a good time-saving type of interview. பல பேரை ஒரே நேரத்தில் நேர்காணல் செய்யக்கூடிய முறை. Instead of spending 5 hours interviewing 5 candidates individually, 1 hour can be spent interviewing them in a group and they are likely asked to discuss it. 5 பேருக்கு 5 மணி நேரம் செலவிடுறதுக்கு பதிலாக 5 பேருக்கு நேர்காணலுக்காக 5 மணி நேரம் செலவிடுறதுக்கு பதிலாக 1 மணி நேரத்தில் 5 பேர்கிட்டையும் அந்த நேர்காணலை முடிச்சிடலாம். 1 மணி நேரத்தில் 5 பேர்கிட்டையும் சேர்த்து கேள்விகளை கேட்டு நேர்காணலை முடிச்சிடலாம். The competency of member group is assessed by keenly observing the participation of members in the discussion. Then video conferencing interview. Video conferencing interview. காணொளி கலந்துரையாடல் வழி நேர்காணல். இது லாஸ்ட்டாக வருது. வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இன்டர்வியூ. வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் இன்டர்வியூ இஸ் சிமிலர் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூ. வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் இன்டர்வியூ இஸ் சிமிலர் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூ. முகத்துக்கு நேராக முகத்தை பார்த்து இந்த நேர்காணலை நடத்த முடியுது. ஏன்னா இது இணைய வழியில் நேரடியாக விண்ணப்பதாரரோட முகத்தை பார்த்து அவர் நேரடியாக வினாக்களுக்கு கேட்டு
அவரோட விடையும் பெறப்படுகிறது. வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இன்டர்வியூ இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் that connects the candidate with the companies located across the various geography. பல இடங்களில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள், தொலைதூரத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்களும் இந்த முறையில் நேரடியாக இதில் பங்கேற்கிறாங்க. வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இன்டர்வியூ இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் கான்ஃபரன்ஸ் கால். இது ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் காலாக இருக்கும். இந்த இன்டர்வியூ பண்ணுறவங்க வெகு தூரத்துக்கு அப்பால் இருப்பாங்க, விண்ணப்பதாரர் வெகு தூரத்துக்கு அப்பால் இருப்பார். இது மட்டும் இல்லாமல், இவர் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில பேர் அந்த வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கில் கலந்துக்குவாங்க. அதான் இது கான்ஃபரன்ஸ் காலாக இருக்கும். ஜஸ்ட் லைக் டெலிஃபோன் கால், எ வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இன்டர்வியூ ஹேஸ் மல்டி பாயிண்ட் which allows 2 or more people in different locations to participate in the interview process. அதுதான் 2 அல்லது 3 பேர் இல்லை அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்த வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலில் இருப்பாங்க. கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு பதில் பெறப்படும். இன்டர்வியூ கேன் பி கண்டக்டட் ஃப்ரம் எ டெஸ்க்டாப் அட் ஒர்க் பிளேஸ். இந்த டெஸ்க்டாப்லேருந்தே கேள்விகள் கேட்பாங்க. ஆர் அட் ஒர்க் பிளேஸ் ஆர் ஹோம் கம்ப்யூட்டர், வீட்டில் இருந்து அவர் பதில் சொல்லலாம். ஹோம் கம்ப்யூட்டர் ஆர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆர் டேப்லெட் மூலமாக இல்லை ஸ்மார்ட் ஃபோன் மூலமாக கூட இந்த வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் கால் இன்டர்வியூவை செய்யலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.